नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कंटिन्युटी अँड युनिफॉर्म कंटिन्युटी हा पॉइंट बघणार आहे. सो लेट मी शेअर माय स्क्रीन. दिस पॉइंट नंबर 4. Point number 4, continuity and uniform continuity. Continuity and uniform continuity. Continuity and uniform continuity. In last some periods, we have seen convergence of sequence and Cauchy sequence. Here we have to see the concept of continuity. That is what is meant by a continuous function in metric space. First, I write here definition of continuous function in the metric space. So definition. Definition of continuity. I write here, let x d1 and y d2, x d1 and y d2 be any two metric spaces, be any two metric spaces a function f f. So a function f from one metric space into another metric space, a function f from x into y, a function f from x into y. Here this function f from x into y, it's said to be continuous at a point a belong to x. It's said to be continuous. It's said to be continuous at a point a belong to x, at a point a belong to x. If for given epsilon greater than 0, if for given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that this satisfies the following condition, that d2 of f of x comma f of a, this is less than epsilon whenever d1 of x comma a is less than delta. Whenever d1 of x comma a is less than delta. If this condition is satisfied, then function is said to be continuous at a point a. This is the definition of what? This is a definition of what is meant by a function is said to be continuous at a point a belong to x. Here continuous function म्हणजे इथं आपल्याला हा एक x मेट्रिक स्पेस दिलेला आहे, x मेट्रिक स्पेस आणि x मेट्रिक स्पेस वर हे d1 मेट्रिक फंक्शन दिलेले आणि दुसरा y मेट्रिक स्पेस आहे, y मेट्रिक स्पेस वर d2 हे फंक्शन दिलेलं आहे. इथं दोन मेट्रिक स्पेसेस आहेत and here function f is defined from one metric space x into y. मग ह्या फंक्शनचा डोमेन कोणता आहे? x हा मेट्रिक स्पेस आहे आणि कोडोमेन हा y हा
मेट्रिक स्पेस आहे. एफ ह्या एक्स मेट्रिक स्पेस मधल्या एलिमेंटच्या इमेजेस वाय मेट्रिक स्पेस मध्ये असतील. एक्स मेट्रिक स्पेसच्या इमेजेस वाय मेट्रिक स्पेस मध्ये असतील. जसं की आता आपण इथं एक्स हा एक्स मेट्रिक स्पेस मधला घेतला तर याची इमेज एफ ऑफ एक्स ही वाय मेट्रिक स्पेस मध्ये असेल. समजा ए घेतला एक्स मेट्रिक स्पेस मधला तर याची इमेज एफ ऑफ ए ही वाय मेट्रिक स्पेस मध्ये असेल. Here this function, a function f from x into y, is said to be continuous at a point a belong to x. हे फंक्शन डोमेन मधल्या ए ह्या पॉइंटवर कंटिन्युअस कधी असेल बघा. हे फंक्शन डोमेन मधल्या ए ह्या डोमेन म्हणजे इथं फंक्शनचा डोमेन एक्स आहे. ए ह्या पॉइंटवर कंटिन्युअस कधी असेल इफ फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0 देयर एक्झिस्ट डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 such that if this condition satisfied, first condition satisfied, whenever this condition satisfied, means whenever this condition satisfied म्हणजे जर ही कंडिशन d1 of x, is less than delta असेल आणि d2 of f of x, f of a less than epsilon असेल, then we say that function is continuous at x is equal to a. बघा आपण काय म्हणू, हे फंक्शन हे फंक्शन f a x is equal to a ह्या पॉइंटवर कंटिन्युअस कधी असेल बघा. अगोदर दुसरी कंडिशन whenever d1 of x, is less than delta. आता x आणि a हे जे एलिमेंट्स आहेत डोमेनचे आहेत, कॅपिटल एक्स मॅट्रिक्सचे आहेत. मग याच्यासाठी कॅपिटल एक्स मॅट्रिक्स वर कोणतं मेट्रिक फंक्शन दिले ते यूज करायचं. एक्स, स्मॉल एक्स आणि ए हे कॅपिटल एक्स मॅट्रिक्सचे आहेत. मग कॅपिटल एक्स वर मेट्रिक फंक्शन कुठलं d1, whenever d1 of x, is less than delta. म्हणजे whenever आपण ही डेफिनेशन कशी, when function is said to be continuous at x is equal to a. When function is said to be continuous at x is equal to a, whenever d1 of x, is less than delta, and this implies and this gives x ची आणि a ची इमेज f of x, f of a यांच्यामधलं डिस्टन्स d2 of f of x, f of a is less than epsilon. आता f of x, f of a हे y मेट्रिक स्पेस मधले एलिमेंट असतील म्हणून मग याच्यासाठी मेट्रिक फंक्शन हे y चं घ्यायचं, दॅट इज d2. नाउ सी हियर, we have two metric spaces x1 and y2d2. A function f from one metric space x into y is said to be continuous at a point a belong to x, that is a of domain of this function. For given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that d2 of f of x, f of a is less than epsilon whenever d1 of x, is less than delta. So this definition can be defined equivalently. First I write here this equivalent definition. Equivalently means another definition. Equivalently, for each open sphere, equivalently for each open sphere, equivalently for each open sphere, I write this open sphere centered at f of a of radius epsilon. Open sphere centered at f of a of radius epsilon. For each open sphere centered at f of a, for each open sphere centered at f of a, there is an open sphere, or there exists an open sphere. There is an open sphere. There is an open sphere. Open sphere centered at a of radius delta, such that image of this open sphere, this is open sphere centered at a of radius delta, such that f of this open sphere centered at a of radius delta
this is subset of open sphere centered at f of a of radius epsilon. So this is another definition of what is meant by a function is continuous at a point x is equal to a. आता ही दुसरी डेफिनेशन ही पहिल्या डेफिनेशन पासूनच मिळते आपल्याला. ही काय डेफिनेशन आहे बघा. आता ही सेकंड कंडिशन, ही जी कंटिन्युटीची आपण इनइक्वालिटी लिहिलेली आहे, ह्या इनइक्वालिटी मध्ये ही दुसरी कंडिशन काय, d1 ऑफ x, a इज लेस दॅन डेल्टा. d1 ऑफ x, a इज लेस दॅन डेल्टा. आणि आपण ओपन स्पेअरची जी डेफिनेशन करतो, x, a इज लेस दॅन डेल्टा असेल, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतील, तर x हा कोणत्या ओपन स्पेअर मध्ये असेल बघा. याच्यापासून ओपन स्पेअर कुठला मिळेल या कंडिशन वरून लिहितो मी. ही जी कंडिशन आहे d1 ऑफ x, a इज लेस दॅन डेल्टा, म्हणजे x च a ह्या सेंटर पॉइंट, x च सेंटर पॉइंट a पासूनचं डिस्टन्स लेस दॅन डेल्टा असेल, म्हणजे x हा कोणत्या ओपन स्पेअर मध्ये असेल. याच्यापासून ओपन स्पेअर कोणता मिळेल आपल्याला या कंडिशन पासून, ओपन स्पेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस डेल्टा हा मिळेल. आणि पहिली कंडिशन जी लिहिलेली याच्यापासून कुठला ओपन स्पेअर मिळेल, एफ ऑफ एक्स आणि एफ ऑफ ए मधलं डिस्टन्स लेस दॅन इप्सिलॉन आहे. मग याच्यापासून ओपन स्पेअर कुठला मी इथे लिहितो, ओपन स्पेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस इप्सिलॉन. दुसऱ्या कंडिशन मधून हा ओपन स्पेअर मिळेल, पहिल्या कंडिशन पासून हा ओपन स्पेअर मिळेल. मग ही इक्विव्हॅलेंट डेफिनेशन काय, वी से दॅट ए फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ फॉर दिस ओपन स्पेअर. बघा इकडचा हा जो ओपन स्पेअर, ह्या ओपन स्पेअर साठी इथं हा दुसरा ओपन स्पेअर एक्झिस्ट होतो, सच दॅट कुठली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे, या ओपन स्पेअरची इमेज, हा ओपन स्पेअर याची इमेज म्हणजे एफ ऑफ दिस ओपन स्पेअर, हा ओपन स्पेअर, ह्या ओपन स्पेअरची इमेज एफ ऑफ दिस ओपन स्पेअर, एफ ऑफ दिस ओपन स्पेअर इज सबसेट ऑफ दिस ओपन स्पेअर, इज सबसेट ऑफ दिस ओपन स्पेअर. बघा इक्विव्हॅलेंटली फॉर इच ओपन स्पेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस इप्सिलॉन, there exists another open sphere centered at of radius delta such that या छोट्या ओपन स्पेअरची इमेज अंडर द फंक्शन एफ म्हणजे एफ ऑफ दिस ओपन स्पेअर इज सबसेट ऑफ दिस ओपन स्पेअर. ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यावर आपण काय म्हणा, एफ इज कंटिन्युअस ॲट ए. आता आपण ह्या सेकंड डेफिनेशन साठी एक कंटिन्युटीचे एक्झाम्पल बघणार आहेत. आय राइट हियर दिस एक्झाम्पल. Example on book, this is example number 26 in the book. So if xd is a discrete space, if xd is a discrete space, if xd is a discrete space means discrete metric space, and in the discrete metric space then every function f, from x into y, then every function f from x into y is continuous on x, is continuous, every function is continuous on x. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये हे एक्झाम्पल काय, जर गिवन मेट्रिक स्पेस डिस्क्रीट स्पेस असेल तर डिस्क्रीट स्पेस मध्ये प्रत्येक फंक्शन हे कंटिन्युअस असेल, डोमेनच्या प्रत्येक पॉइंटवर कंटिन्युअस असेल. आता इथं वर एक सांगायचं होतं की कंटिन्युटीचे डेफिनेशन हे आहे, आपण एकाच पॉइंटवर डिफाइन करतो. व्हेन वी से दॅट ए फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट ए पॉइंट ए म्हणजे एकाच पॉइंटवर कंटिन्युअस आहे की नाही ते आपण डिसाइड करतो. मग एखादं फंक्शन पूर्ण एखाद्या सेट एक्स वर कंटिन्युअस कधी असेल, जर ते फंक्शन त्या सेटच्या प्रत्येक पॉइंटवर कंटिन्युअस असेल तर आपण त्याला पूर्ण सेटवर कंटिन्युअस असं म्हणतो. आता हे एक्झाम्पल काय, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये प्रत्येक कोणतेही फंक्शन घेतलं ते एक्स वर कंटिन्युअस असते. आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण सेकंड डेफिनेशन अप्लाय करणार आहे. सोल्युशन, आपण आता इथे ए पॉइंट घेऊ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आणि त्या पॉइंटवर फंक्शन कंटिन्युअस आहे दाखवू. So let A belong to capital X. A belong to this discrete metric space.
we choose delta is less than 1. And in the discrete metric space, we have the open sphere centered at A of some radius delta is a singleton set which contains the center point. Discrete metric space मध्ये आता हा ओपन स्क्वेअर बघा, ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस डेल्टा. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट काही पॉझिटिव्ह रेडियस असेल तर तो सिंगलटन सेटच असतो. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट पॉइंट हा काय असतो, हा सिंगलटन सेट असतो आणि त्याच्यामध्ये तो सेंटरचा पॉइंट असतो ओपन स्क्वेअरचा. जसं की आपण रिअल मेट्रिक स्पेस मध्ये बघितलं, ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस आर हा काय असतो, ओपन इंटरवल ए मायनस आर ए प्लस आर असतो रिअल मेट्रिक स्पेस मध्ये विथ रिस्पेक्ट टू युजुअल मेट्रिक. पण डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये तो सिंगलटन सेट असतो. आता इथं आपल्याला हे फंक्शन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये कंटिन्युअस आहे प्रूव्ह करायचं. आता आपण याच्यासाठी सेकंड डेफिनेशन यूज करणार. सेकंड डेफिनेशन यूज करणार म्हणजे आपल्याला हे बघा इथं हे प्रूव्ह करावं लागेल. हे डेफिनेशन मध्ये लिहिलंय, एफ ऑफ ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस डेल्टा हा सबसेट असला पाहिजे ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन. हे प्रूव्ह करायचे आपल्याला. तर याच्यासाठी ह्याची लेफ्ट हँड साइड आपण काढू. ठीक आहे, हे याची लेफ्ट साइडची एफ ऑफ ओपन स्क्वेअरची किंमत काढू. तर आपल्याला काय मिळेल बघा, याचीच या ओपन स्क्वेअरची इमेज अंडर फंक्शन काय मिळेल, एफ ऑफ ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस डेल्टा. तर याची किंमत काय मिळेल, हा मधला ओपन स्क्वेअर तर सिंगलटन सेट ए आहे म्हणून एफ ऑफ सिंगल एलिमेंट, यालाच मला सिंपली असं लिहिता येईल एकच एलिमेंट असल्यामुळे एफ ऑफ ए. आणि एफ ऑफ ए हा ओपन याची इमेज ही याचा ह्या ओपन स्क्वेअरची सबसेट असली पाहिजे याची. हा ओपन स्क्वेअर कुठला आहे, ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए, ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन. मग ह्या ओपन स्क्वेअर मधला सेंटर पॉइंट एफ ऑफ ए आहे. कमीत कमी या ओपन स्क्वेअर मध्ये सेंटर पॉइंट एफ ऑफ ए तर असेल ना, आणि ह्याची इमेज तर एफ ऑफ एच मिळालेली आहे म्हणून ती नक्कीच या ओपन स्क्वेअर मध्ये असेल. ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन. तर आपण एफ ऑफ ह्या ओपन स्क्वेअरची इमेज ही एफ ऑफ ए मिळाली आणि एफ ऑफ ए नक्कीच ह्या ओपन स्क्वेअर मध्ये असेल म्हणून आपल्याला ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. एफ ऑफ ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट ए ऑफ रेडियस डेल्टा हा नक्कीच या मोठ्या ओपन स्क्वेअरचा ओपन स्क्वेअर सेंटर्ड ॲट एफ ऑफ ए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन ह्याचा सबसेट होईल. म्हणून हे फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए या पॉइंटवर कंटिन्युअस होईल. असंच डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस मध्ये प्रत्येक पॉइंटवर ते कंटिन्युअस होईल. Now we see here, we have to see here one theorem. So we see theorem in the next lecture.